دوستوں کیا اب جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب پورا مدینہ خطرے میں تھا۔ کافروں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاری کر لی تھی۔ اس وقت لڑائی یقینی تھی، مگر اس بار مسلمانوں کی حکمت عملی کچھ خاص تھی۔ احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان کا غرور بہت بڑھ گیا تھا۔ ابو سفیان کو پورا اعتماد تھا کہ اب ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان پورے عرب سے 10,000 لوگوں کی فوج تیار کرنے میں لگ گیا۔ دوستوں 10,000 کی فوج اور مدینہ پر حملہ۔ اس وقت مدینہ کی آبادی بچے، عورتیں، بوڑھے سب ملا کر بھی 10,000 نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کے بارے میں خبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں سب جانتے تھے کہ لڑائی کرنا تو ناممکن ہے، اس مرتبہ کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ اس میٹنگ میں حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ حضرت سلمان فارسی ایک دوسرے دیش فارس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کیونکہ پہاڑوں کی وجہ سے 3 اطراف سے محفوظ ہے، ہمیں مدینہ کی صرف ایک سمت کو محفوظ کرنا ہے، اور وہ ہے مدینہ کی شمالی سمت، اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، اس لیے ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم مدینہ کی صرف شمالی سمت میں ایک خندق ٹرینچ بنا لیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس صورت میں جنگ کا کوئی راستہ نکال سکیں۔ یہ مشورہ سب ہی لوگوں کو بہت پسند آیا۔ خندق۔ اس مشورے کے فوراً بعد ہی خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ہر 10 صحابہ کو 120 فیٹ زمین کھودنے کی ذمہ داری دی گئی۔ دوستوں کیا اب جانتے ہیں 120 فیٹ کتنا ہوتا ہے؟ اب 8 کرولا گاڑیاں ایک کے پیچھے ایک کھڑی کریں اور ان کے اوپر مزید 4 گاڑیاں کھڑی کریں۔ دوستوں اس مثال سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خندق کی سائز کتنی تھی۔ اس پر مزید مشکل یہ تھی کہ تمام صحابہ کو یہ کام اس حالت میں کرنا پڑا کہ بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ان سب مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے بہت کم وقت میں مدینہ کے شمالی جانب 6 کلومیٹر لمبی خندق بنا لی تھی۔ دوستوں اب تصور کریں 6 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے، جو کہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر 36 کرکٹ اسٹیڈیم کو ایک لائن میں رکھا جائے تو اتنی لمبی خندق کھودی گئی تھی، اور اگر کرولا کاروں کی مثال سے سمجھا جائے تو اس خندق میں 6,560 کرولا کاریں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ خندق کھودنے کے دوران ایک بہت بڑا پتھر آیا جو کسی طرح سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتھر تو ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال اٹھائی اور زور سے اس پتھر پر مارا اور کہا کہ شام میرا ہے، اور میں اس کے محلوں کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کدال سے اس پتھر پر مارا اور فرمایا کہ ایران بھی میرا ہے، میں اس وقت ایران کے محلوں کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال کو تیسری بار زور سے پتھر پر مارا اور وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے محلوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے تمام صحابہ حیران رہ گئے کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک معجزہ دیکھا تھا، لیکن ایران، شام، یمن، یہ سب تو سپر پاورز ہیں، ہم انہیں کیسے فتح کریں گی؟ لیکن دوستوں آج ہم جانتے ہیں کہ ایران، شام اور یمن ہی نہیں، یہ پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ وہاں کھڑے ہوئے منافقین ہنسنے لگے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اس وقت کھانے کو بھی کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر لیے کھڑے ہیں اور سامنے 10,000 کا لشکر ان کو مارنے آ رہا ہے، اور یہ لوگ ایران، شام اور یمن جیسی سپر پاورز کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب مکہ والوں کی فوج وہاں پہنچی تو اپنے سامنے خندق دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا، اور وہ لوگ الجھن میں پڑ گئے تھے۔ دوستوں اگر مکہ والے براہ راست اور اچانک حملہ کرتے تو وہ مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی فوج پورے مدینہ کی آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ دونوں فوجیں سامنے آ گئیں۔ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس لیے دونوں فوجیں دور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ مسلمان آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل پریشان نہیں تھے۔ اگر کوئی ان کے لشکر کے سامنے آ جاتا تو مسلمان اسے تیروں سے مار ڈالتے۔ کئی دنوں تک اسی طرح چلتا رہا۔ آخر کار کفار کا ایک گروہ غصے میں آ گیا اور کسی طرح وہ خندق عبور کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس گروہ میں ابو جہل کا بیٹا اکرما بھی تھا۔ حضرت علی نے جا کر ان کے سردار کو قتل کر دیا اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں، لیکن ابو سفیان نے یہاں ایک بہت زبردست چال چلی۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم انہیں کسی طرح راضی کر لیں اور وہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پر اور ان کے گھروں میں حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا۔
इस सूरत में हम लोग खंदक को पार करके मुसलमानों पर हमला कर देंगे। यहूदी मुसलमानों पर हमला करने के लिए फौरन तैयार हो गए और मुसलमानों के साथ किए गए तमाम मुआहिदों को तोड़ दिया। अब मुसलमान ग़ज़वा उहद की तरह एक बार फिर से दो फौजों के दरमियान फंस गए थे। यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना में मुसलमानों के घरों पर छापा मारना शुरू कर दिया। मुसलमान अब इस टेंशन में मुब्तला हो गए कि वो अपने घरों में अपनी औरतों और बच्चों को बचाएं यहाँ मक्का की फौज से लड़े। मुसलमानों के लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि अहल मदीना के घरों को बचाने का एक ही रास्ता है, हम काफरों के एक गिरोह से मुआहिदा कर लेते हैं कि हम उन्हें हर साल मदीना के खेतों में उगने वाली फसल का 1/3 हिस्सा देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो हम इस पर ज़रूर अमल करेंगे, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो हमारा मशवरा है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा न करें, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आखिरकार जब उन इंतहाई मुश्किल हालात में मुसलमान परेशान होने लगे थे तो इस वक्त कहानी में एक बड़ा मोड़ आया और कहानी में एक शख्स दाखिल होता है जो अकेले ही सारे खेल को बदल कर रख देता है। एक दिन काफरों की फौज से एक शख्स सामने आया और उसने कहा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता हूँ। इस शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बारे में किसी को इल्म नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो कुछ कर सकते हो कर लो, हम इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं। इस शख्स ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो शख्स यहाँ से सीधा यहूदियों के पास गया और उनसे कहा कि मक्का वाले बहुत धोखेबाज हैं, उनका कभी साथ न देना। अगर उन्हें जरा सा भी एहसास हुआ कि वो हार रहे हैं तो वो तुम्हें यहाँ छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर तुम फिर भी अहल मक्का से मुआहिदा करना ही चाहते हो तो इन लोगों में से जमानत के तौर पर कुछ अशखास को तुम अपने पास रख लेना। यहूदियों से बात करने के बाद वो शख्स सीधा काफिरों की फौज में पहुंचा। इस शख्स ने अबू सुफियान से कहा कि यहूदियों ने आज तक किसी से वफा नहीं की है। यहूदी और मुसलमान सब आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अहल मक्का ने यहूदियों से कहा कि हम हमला कर रहे हैं, तुम लोग भी मुसलमानों पर हमला करो, इस बार हम हमेशा के लिए मुसलमानों को खत्म कर देंगे। यहूदियों ने मक्का वालों को जवाब दिया कि हम मुसलमानों पर हमला जरूर करेंगे, लेकिन आप अपने कुछ लोगों को जमानत के तौर पर हमारे पास रख दो। अहल मक्का ने यहूदियों की ये बात नहीं मानी। जब यहूदियों को मालूम हुआ कि अहल मक्का ने कोई शख्स जमानत के तौर पर नहीं भेजा है तो यहूदियों को भी यकीन हो गया कि मक्का वाले हमें धोखा दे रहे हैं। इस तरह यहूदियों और अहल मक्का के दरमियान कोई मुआहिदा नहीं हो सका और मुसलमान फिर से महफूज हो गए। अब मुसलमानों का दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से यहूदियों का खतरा टल गया था। आंधी, स्टर्म, 1 महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़े रहने और कोई जंग न होने से अहल मक्का का हौसला बिल्कुल टूट हो गया और एक दिन एक बहुत ही जोरदार सहराई तूफान ने मक्का वालों को अपनी लपेट में ले लिया और उनके जानवर, खैमे, बर्तन और सब कुछ उखाड़ कर फेंक दिया। इस आंधी से मक्का वाले परेशान होकर भाग खड़े हुए और मक्का वापस चले गए। जैसे ही मक्का के लोग वापस गए, मुसलमानों ने अपनी तवज्जो यहूदियों की तरफ कर दी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ एक मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के मुताबिक यहूदी अपने कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और मुसलमान अपने कानून के मुताबिक रहेंगे। जंग के दौरान यहूदियों ने मुसलमानों के साथ जो गद्दारी की थी, यहूदियों के कानून में इसकी एक ही सज़ा थी कि तमाम यहूदियों के सर काट दिए जाएं। यहूदियों के सरदार ने उन्हें मशवरा दिया कि हम अपनी औरतों और बच्चों को अपने हाथों से कत्ल कर देते हैं और फिर हम आखिरी सांस तक मुसलमानों से लड़ेंगे, लेकिन किसी ने भी सरदार की बात नहीं मानी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न मुआज़ को फैसला करने का हुक्म दिया। हज़रत साद इब्न मुआज़ ने फैसला दिया कि उनके बच्चों और ख्वातीन को रहने दिया जाए और मर्दों के सर काट दिए जाएं। यहूदियों के कानून के मुताबिक ये उनको एक कम दर्जे की सज़ा दी गई थी। इसके बाद पूरे अरब को ये बात समझ गई कि मुसलमानों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुसलमान अब पहली बार आज़ाद और मजबूत कौम बनने लगे थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत बादशाह। दोस्तों, ग़ज़वा खंदक हमें सिखाता है कि कम तादाद हो या बड़ी आजमाइश, जब ईमान, अक्ल और इत्तेहाद साथ हों तो जीत यकीनी है। दोस्तों, अगर ये वाक़या जानकर आपका ईमान ताज़ा हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या अब भी ऐसे सख्त हालात में अपने ईमान पर कायम रह सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल ASN नॉन स्टॉप नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।